basic surgery includes some very important instruments which we will be going through today. Now, amongst the instruments, retractors play a very important role. Retractors are there to make your wound site where you are doing a surgery, they help to expose those areas. Retractors can be small, large, medium size, and for various organs, the various places where you operate, the retractors will vary. It will be changing. For superficial small wounds, small retractors are good enough to retract your wound sites to show you the space where you will be operating. Say for hernias, they are superficial portions of the bodies. But for deep portions like liver or down below, you need to have very big, broad retractors. But for hernias, you need small, not big ones. Langenbach retractors can be small, medium, and large. But this is the basic size. You're seeing those retractors. They are not more than 15 centimeters or so, 17 centimeters. They have got a blade, and with this blade, you retract the skin, soft tissue, and maybe aponeurosis rectus to reach the underlying structures. Say for hernia surgery, after the incision, you go to subcutaneous, then to the aponeurosis, and then after that you come to the conjoint ligament, and then you retract all those areas before you reach the cord, inguinal cord. You have given your exams for hernia, never? You have seen hernia cases, inguinal hernia cases? You have not seen. So this is a basic surgery that everybody has to know before you go for your gynecology or MD medicine or neuropsychiatry or dermatology, radiology, whatever you want to. These are basic things you have to know. For superficial small areas, you need to have small retractors. And for depth of operation, you need to have heavy, big ones. Okay? Like uterus is down below, your bladder is down below, your retroperitoneal organs, they are down below. So to reach kidneys and all, these won't do. These are only Langenbach. That is the basic difference. Small, short, medium, these apparatus are for superficial wound exposures. Got it? And by next month, we will be having the instruments. I'm taking the help of these because right now we don't have them in the OTs and all. So you got it? These are for small operations, appendix, in gallbladder surgeries. You need to have these in the initial portion of the operation. When you begin your operation, the initial phases, when you make the incision, skin, subcutaneous tissue, aponeurosis, you will require this. But after you cut the muscles and go deep into the peritoneum, then the heavier ones will be needed. Once you open the abdomen, then the bigger ones, a different shape, size of the retractor will be needed. To just make the area big of the skin, subcutaneous tissue, fats, aponeurosis, this small area can be retracted with this Langenbach. Because you're working the superficial areas, almost very close to your body. But when going to the depth, they won't be useful. So, this is Langenbach's retractor. Now, bigger than that is Caesarnes. This retractor has both the ends where we can work with. One side is hooked like, another side is plain like. Now, these are also not very deep, you can't work with that, but superficial wound tissue, to enlarge the wound tissue, can work with this Caesarnes. Both the sides will work. That's the best part. One part is with the surgeon, one part is inside the wound. Now, both the things are used, sometimes the hands are less, then you can use both of them. And sometimes the tissues are very tough, tooth will be useful more rather than the smooth ones. So the smooth area is one part and the
This is a hooked part. So 1 and 2, both the sides can be. That is the Caesarnes retractor. Langenbach has only one and very good work with. Okay. So these are we use these are hardly 15 centimeter long, and they can be used for superficial wound exploration or surgeries like hernia, appendix, small surgeries you can do with that. Exploration of wound, foreign body, to take out the foreign bodies, to do even sometimes thyroids if you don't have the proper retractors, because both the lips of thyroid are. Why are different retractors made? So that for different surgeries you have some help. You don't need to do it with your hand. You go into the depth, they will keep retracted. Keep retracted. So that all these retractors are there. Now in your courses, this is the Caesarnes subscript. This is the hook side and that is the smooth side. Got it? So both the sides can be. But in Langenbachs, you can't use both the things. Okay? And these are not big ones. Superficial surgeries, this is for, should be this side. But it can be same side also. Sometimes it's on the same side also. So basically, you have to remember that these are the Caesarnes retractor. Got it? So skin, subcutaneous tissue, aponeurosis, superficial layer of muscles, 4 layers. Small surgeries about say 7 to 8 centimeter long. But for gastrectomies, pancreatectomies, rectal surgeries, these things won't be much useful, isn't it? So we have to think of other items. Now, to me, DEAVER, 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 differs. We'll go to the differs retractor. As our wound size increases, আমাদের wound যত বড় হচ্ছে আমাদের রিট্রাক্টর গুলো বড় বড় হয়ে যাচ্ছে, আমাদের সার্জারি যত বেশি কমপ্লিকেটেড হয়ে যাচ্ছে আমাদের রিট্রাক্টরের সাইজও বড় এবং কমপ্লিকেটেড হয়ে যাচ্ছে। ডিভার্স রিট্রাক্টর, আমরা যখন ডেপথে কাজ করছি আমাদের মাসল টিস্যুটা ফুল হোল থিকনেস মাসল আপনার এভরিথিং হ্যাজ টু বি রিট্রাক্টেড আপ, ইভেন লিভার ওপরের দিকে, আর নিচের দিকে প্যাক্স প্লেস করে আমরা ইন্টেস্টাইনটাকেও নিচে করি, তখন ডিভার্স লাগে। তাহলে ভুন্ডটা আমাদের সাবকস্টাল ভুন্ডটা এত বড়, এখান থেকে এখান অব্দি 15 সেন্টিমিটার অলমোস্ট লম্বা বুন্ড। এই বুন্ডটাকে বড় করে রাখার জন্য তুমি ডিভার্সটাকে একটা এখানে দেবে লিভার রিট্রাক্ট করার জন্য, একটা নিচে দেবে এটা ইন্টেস্টাইন প্যাক্সের উপরে ইন্টেস্টাইন রাখার জন্য, আবার এখানে আমরা একটা ছোট রিট্রাক্টর কিছু স্পঞ্জ হোল্ডিং ফোর্স অফ দ্য রিট্রাক্ট করি যেন আমাদের ক্যালস ট্রায়াঙ্গেলটা ফ্রি থাকে। তবে আমরা সিস্টিক ডাক্ট, সিস্টিক আর্টারি, সিবিডি ঠিক আছে কিনা এগুলো সব দেখতে পারবো। বুঝতে পারছো? তো আমরা কতগুলো সার্জারি আমরা কথা বললাম, হার্নিয়া, অ্যাপেন্ডিক্স, এখন কিডনিসের নিয়ে কথা বলছি। এটার মধ্যে আমরা ডিভার্স ইউজ করছি, কিন্তু আমাদের সুপারফিশিয়াল স্কিন ছোট উন্ডে তো ডিভার্স কাজ করবে না, ঠিক আছে? সো দিজ আর দ্য ডিভার্স, এইগুলো দেখেই চিনতে পারবে, কোশ্চেন মার্কের মতন হয় ডিভার্স, ঠিক আছে? তো এই ডিভার্স কখনো 2টো লাগতে পারে, 3টে লাগতে পারে। যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট ইউজুয়ালি তারা ডিভার্সটাকে হোল্ড করে। আর gallbladder surgery, open gallbladder surgery was always known as the assistant surgery. মেন সার্জারির কাজ ছিল শুধু ছাড়ানো ক্যালসটাকে, অ্যাসিস্ট্যান্ট সিস্টিক আর্টারিটাকে উঠিয়ে নিয়ে রাইট অ্যাঙ্গেল দিয়ে বেঁধে দেওয়া। দ্যাট ইজ নট মাচ অফ এ প্রবলেম। অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ ছিল লিভারটাকে রিট্রাক্ট করে দাঁড়িয়ে থাকা, অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ ছিল স্পাইন ইন্টেস্টাইনস গুলোকে নিচে যেন ইনজুরি না হয় ইন্টেস্টাইনে, যেন ইনজুরি না হয় লিভারে। These blades take care that the injury is not done. যদি এগুলোতে এমন কিছু থাকে যেগুলো শার্প এজ, যেগুলো হার্ড এজ, যেগুলো টিস্যু নেক্রোসিস হতে পারে, আমরা তো অপারেশন করে বেরিয়ে এলাম কিন্তু বাকি সব ইনজুরি হয়ে যাবে টিস্যুসে। That is why the retractors have to be very scientifically made and used. ঠিক আছে?
সো এগুলো আমরা কিন্তু ব্লাডার সার্জারি, কিডনি সার্জারি ওগুলোতেও ইউজ করি, বিকজ ইন ডেপথ আমরা যখন প্যাক প্লেস করে করে রিট্রাক্ট করতে চাইবো, দিস উইল বি অফ ইউজফুল। অ্যাবডোমিনাল বড় অ্যাবডোমিনাল অবস্ট্রাকশন হয়ে গেছে, ক্রোনস অপারেশন করছো, রিজনাল আইলাইটিস অপারেশন করছো, কার্সিনোমা রেক্টাম, কার্সিনোমা কোলন অপারেট করছো, তখন এইগুলো কিন্তু টু রিট্রাক্ট অ্যাবডোমেন কাজ। এর চেয়েও ভালো ভালো রিট্রাক্টার্স অ্যাজ উই গো উই উইল লার্ন। কিন্তু তোমরা গল ব্লাডার সার্জারিটা যেহেতু তোমাদের কোর্সে আছে, সেই জন্য আমরা এটা। তো ঠিক আছে, ডিভার্স ওকে না। তারপর তুমি দেখো Balfour, Balfour. এটা শিখতে গেলে দেখতে কত ডিফিকাল্ট একটা ইনস্ট্রুমেন্ট। ইটস এ ভেরি হাই হেভি ইনস্ট্রুমেন্ট, অ্যারাউন্ড 3.5 to 4 কেজি মেবি। এগুলোর মধ্যে তোমাকে একটা এক্সপিরিয়েন্স বলছি, ব্লাডারে টিউমার হয়েছে। ব্লাডার টিউমার ওটা কিন্তু আমরা হিস্টোপ্যাথোলজি দিয়ে বলে দিচ্ছি ট্রানজিশনাল সেল কার্সিনোমা ছিল। লিম্ফ নোডস আছে এখানে, পোস্টিরিয়র রেট্রোপেট্রিয়াল লিম্ফ। আমরা কি করেছি, পেলভিক লিম্ফ অ্যাডিনেক্টমি করেছি, ব্লাডারটাকে আউট করেছি, তারপরে একটা ইউরেট্রো আমরা সিকাম, ইউরেটারটাকে সিকামে দিয়েছি, ওখান থেকে এবারে ওটা একটা হলো। আরেকটা করেছি ইউরেটারটা আইলিয়াম থেকে বার করে ওটাকে ডাইভার্সন, ইউরিনারি ডাইভার্সন করা হয়েছে। আর যে আমরা নিউ ব্লাডার বানিয়েছি, নিউ ব্লাডারটাকে হিচ করেছি, নিউ ব্লাডার মানে নতুন ব্লাডার, এক্সিশন করেছি। এই সব অপারেশনস গুলো ক্যান্সার ব্লাডারে হচ্ছে। ইট টেকস এ লং টাইম, মানে 7-8 ঘন্টা কোনো ব্যাপার না। তারপরে আমাদের পাফুলে পাউরুটি হয়ে যায় আর কি। তো এই অপারেশনস গুলো যখন করছি, আর তো অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকি না, সি দিস উইল হেল্প ইউ অ্যাসিস্ট। এইটা পুরো অ্যাবডোমেনটাকে খুলে রাখবে, এইটা দিয়ে তুমি ব্লাডারটাকে নিচে রাখবে যদি তার পেছনে, এটা তুমি খুলে আলাদাও করতে পারো, শুধু এই দুটো দিয়ে কাজ করতে পারো, ওই দুটো ফ্লাঞ্চ দিয়ে। গট ইট? তোমার আওয়ার্স টুগেদার এটা তোমার অ্যাবডোমেনটা, তুমি তো নিচে একদম ডেপথে কাজ করছো, যতক্ষণ তোমার মাথা এখানে নিচে, তার নিচে তোমার হাত চলে যাচ্ছে। এগুলো লিভার সার্জারিতেও লাগবে না, সেও লাগবে না। এগুলো তুমি যখন ভেতরে অনেকক্ষণ ধরে কাজ করবে, তখন ক্যান্সার অপারেশন, অনকোলজি অ্যাট ডেপথ কাজ করছো, কোলন, ইন্টেস্টাইন, অ্যাবডোমেন, ব্লাডার। গাইনোকোলজিতে ওরা ইউজ করে, যখন ওরা ডেপথে ক্যান্সার অনকোলজিক্যাল সার্জারি ফর লং টাইম, retractors will be done with this abdominal retractor. This is Balfour retractor, Balfour, very important. তো নিউ ব্লাডার তৈরি করা মানে নতুন ব্লাডার রিকনস্ট্রাকশন করা। ইলিয়াল কন্ডুইট বলে, আইলিয়ামটাকে যখন ইউরেটারটাকে আইলিয়ামের মধ্যে দিয়ে ফাংশনাল করা হয়। আমরা ব্লাডার সিস্টেক্টমি, ব্লাডারটাকে আউট করে দিয়েছি। এই ব্লাডারে খুলছিল তো ইউরেটারটা, আমরা পুরো কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে, এবার এই দুটো ইউরেটারটা ইমপ্লান্ট হবে আইলিয়ামে, আইলিয়ামের পোর্শনে ইমপ্লান্ট, ইউরেট্রিক ইমপ্লান্ট। এইটার একটা এন্ড বন্ধ করে এটাকে আমরা পেছনে স্যাক্রামে হিচ করে দেবো, HITCH, hitching of ileal conduit, DUIT। আর এইটাকে অ্যাবডোমিনাল ওয়ালে বার করব, অ্যাবডোমিনাল ওয়ালে যখন বার করব, ওটা ইউরিনে কালেক্ট হবে। এটার মধ্যে ইউরেটার্স খুলছে, আইলেল কন্ডুইট। কতক্ষণ ধরে অপারেশনটা হচ্ছে, তখন তুমি বালফোর রিট্রাক্টরস এই
Fanelstein operation দিয়ে পুরো ব্লাডারটা সিস্টেক্টমি, টোটাল সিস্টেক্টমি with lymphadenectomy, pelvic lymphadenectomy with ileal conduit তৈরি করা। It's such a big thing. তোমার রিসেকশন অ্যানাস্টোমোসিস করে আইলিয়াম বার করেছে, আইলিয়ামটাকে যেটা বাকি রয়েছে সেটাকে অ্যানাস্টোমোসিস করেছে, যেইটুকু আইলিয়ামটা রয়েছে 6 ইঞ্চ, একটা এন্ড বন্ধ করে তুমি লাগিয়ে দিয়েছো স্যাক্রামে, একটা এন্ড অ্যাবডোমিনাল ওয়ালে বার করেছো, তার মধ্যে ভেতরে তুমি অপারেশন করে দুটো ইউরেটার ইমপ্লান্ট করেছো। Isn't it good? তাও তোমরা সার্জারিতে কেউ ইন্টারেস্টেড ন, সেটাই। তো হেয়ার ইউ উইল বি ইউজিং দ্য বালফার্স রিট্রাক্টর। আমি এই জন্য অপারেশনস গুলো বলছি, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে কেন কোন জায়গাটায় অপারেশনে বড় বড় ইনস্ট্রুমেন্টস লাগে। Morris, 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 হ্যাঁ, মরিস। এই দেখো, এইটা হচ্ছে মরিস। দিস মরিস রিট্রাক্টর ইজ a wide one. এটা আছে অ্যারাউন্ড 5 সেন্টিমিটার 7 সেন্টিমিটার ব্লেড হতে পারে। ল্যাঙ্গেনব্যাকের ব্লেড 1 to 2 সেন্টিমিটার, 3 সেন্টিমিটার ম্যাক্সিমাম। স্মল সাইজ, মিডিয়াম সাইজ, লার্জ সাইজ ল্যাঙ্গেনব্যাক। সিজানিস তাই সেই রকম, কিন্তু ওটার দুটো এন্ড উই ক্যান ইউজ। তারপরে মরিস যেটা হচ্ছে ওটা একটাই এন্ড ইউজ করা যায়, এটা হেভি হয়, এটা বেশি ফ্ল্যাট হয়, হেডটা ফ্ল্যাট, বেশি হোয়াইট হয়। মরিসটা আমরা ইউজ করি ব্লাডার ফ্ল্যাডারে ইউজ করতে পারি, ব্লাডার অপারেশনসে। প্রস্টেট অপারেশনের সময় মরিস দিয়ে টেনে নিচে রাখলাম, তারপরে প্রস্টেটটাকে অপারেশন করে, প্রস্টেট মানে উই হ্যাভ টু ওপেন আপ দ্য ব্লাডার, ইনিউক্লিয়েট দ্য প্রস্টেট, প্রস্টেটের উপর ইনসিশন দিতে হয়। এটাকে বলে ফ্যানেল স্টিল ইনসিশন, ফ্যানেল স্টিল সব। ইনসিশন দেওয়ার পরে তুমি এখানটা ব্লাডার আছে, ওটার মধ্যে তুমি ক্যাথেটার দিয়ে রেখেছো, এই ব্লাডারের এখানটা প্রস্টেট আছে। এই প্রস্টেটটাকে রিচ করার জন্য ফ্যানেল স্টাইল ইনসিশন দিয়ে স্কিন সাবকুটিনিয়াস টিস্যু, সামনের দিকে রেক্টাস, ওইগুলোকে সব আলাদা সেপারেট আউট করে দিয়ে তুমি এই ব্লাডারটাকে তো কেটে বার করবে, ব্লাডারটাকে নিচে করে দিলে, ব্লাডারটা ওপেন করতে হবে, ব্লাডারটা ওপেন করে তুমি পোর্শনটাকে নিচে করে দিলে। তারপরে নিচে যখন দেখবে এটা ব্লাডার খুলেছ, এখানটাতে প্রস্টেট আছে, এখানটা ইউরেথ্রা। এত বড় প্রস্টেট, এটা হচ্ছে ইউরেথ্রা। এখানটা তোমাকে ইনসিশন দিতে হয়, নেক অফ দ্য ব্লাড, ওই প্রস্টেটে ব্লাডের নিচে একটা ইনসিশন দিয়ে তবে তুমি আঙ্গুলটা দিয়ে ইনিউক্লিয়েশন করতে পারবে। ইনিউক্লিয়েশন মানে পুরো ছাড়াতে হয় প্রস্টেটটা, তবে ওটা বেরিয়ে আসবে। তিনটে লোক। তখন আমাদের টিভিপি, টিভিএম, টিউআরবিটি ছিল না, ট্রান্স ইউরেথ্রাল ইনস্ট্রুমেন্টস ছিল না। ইউ গট ইট? এখন তো ট্রান্স ইউরেথ্রাল ইনস্ট্রুমেন্টস দিয়ে আমরা সব করছি। টিউআরবিটি দিয়ে ইনস্ট্রুমেন্ট ঢুকিয়ে আমরা হাইফেরিকেশন করে উইথ ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইসেস উই কাট ইট অফ টিস্যুস। টিভিপি হচ্ছে ভ্যাপোরাইজ করে বেরিয়ে যায়, ভ্যাপোরাইজ পুরো, তুমি টিস্যু দেখতেই পাবে না। ট্রান্সইউরেথ্রাল টিভিপি, ট্রান্সইউরেথ্রাল ভ্যাপোরাইজেশন। এখন এগুলো সব এসে গেছে। উই হ্যাভ ওয়ার্কড উইথ টিভিপি, উই হ্যাভ ডান টিউআরবিটি অলসো।
সিস্টোস্কোপ দিয়ে দেখে তারপরে কেটে কেটে বার করো। কিন্তু you have to, before you do your DM, MCH, whatever, you have to know this. That is the reason I'm teaching you. তো এই যে এই অপারেশনস এর জন্য you require this Morris. এখানে ল্যাঙ্গেনব্যাকে হবে না, ল্যাঙ্গেনব্যাক তো অল্প ছোট্ট, তাই না? বিকজ your muscle tissue is heavy. Your স্কিন সাবকুটেনিয়াস সাবনাস ওগুলো তলায় তোমাকে যেতে হবে, অনেক লেয়ার্স অফ মাসল তলায় তোমাকে প্রপার এরিয়া অফ এক্সপোজার না হলে ইউ ওয়ন্ট বি এবল টু অপারেট। কারণ কি ইনিকুলেট করার পরে প্রচুর ব্লিডিং হয়, ওখানে তোমাকে সেলাই দিতে হয়, ডেপথ একদম মাথা ঢুকে যাবে, আমরা সেলাই দিতাম ওখানে নিচে। প্রপার হিমোস্ট্যাসিস না হলে ব্লিডিং হতেই থাকবে। তার মধ্যে আমরা ক্যাথিটার করে বালুনটাকে অনেকটা ফুলিয়ে দিতাম যেন ব্লিডার্স গুলো বন্ধ হয়ে যেত। আর তারপরে ইরিগেশন করে দিতাম, ব্লাডার বন্ধ করে দিতাম, এই ব্লাডারটা ক্লোজ করে দিতাম, ড্রেন দিতাম, একটা ড্রেন দিয়ে বেরোতাম, সুপারফিশিয়াল আরেকটা ড্রেন দিতাম, নিচের দিকে সুপারফিশিয়াল এখান থেকে আরেকটা ড্রেন দিতাম, আর ক্যাথিটারটা ইরিগেশন হতে থাকতো। যখন কিডনিতে অপারেশন হচ্ছে নেফ্রেক্টমি, নেফ্রেক্টমি রিনাল সেল কার্সিনোমার দ্য বেস্ট চয়েস। একটা কিডনি বার করে দাও, রিনাল সেল কার্সিনোমা আর হবে না, ডান, ইয়োর ট্রিটমেন্ট ইজ কমপ্লিট। একটা হোল কিডনিটা নেফ্রেক্টমি, রিনাল সেল কার্সিনোমা, দ্যাট ইজ দ্য অনলি কার্সিনোমা মানে তুমি ট্রিট করতে পারছো উইদাউট গোয়িং ফর ইমিউনোথেরাপি, রেডিওথেরাপি, স্টেজ 1 থেরাপি, নিউ অ্যাডজুভেন্ট কত রকমের। হ্যাঁ, সো রিনাল সেল কার্সিনোমা তুমি নেফ্রেক্টমি করবে, এই রিকোয়ার দিস। তুমি ইনসিশনটা এখানে দিচ্ছ, লাম্বার ইনসিশনস দিচ্ছ, ওকে? লাম্বার ইনসিশন এখানে তোমার অনেকগুলো মাসলস যাচ্ছে, you have to work in depth and you have to do catch hold of your vessels, ureter, nerves, complexes, everything very careful. Unless your exposure is good, you won't be able to do proper surgery. আমি এই জন্য প্রত্যেকটা সার্জারির পরিপ্রেক্ষিতে তোমাকে এক একটা ইনস্ট্রুমেন্ট বলছি, সো দ্যাট ইউ রিমেম্বার ইট ওয়েল। আর আমি যেগুলো করেছি নিজে সেগুলো তোমাকে বলছি। এখন এগুলো মোটামুটি সবই ল্যাপ্রোস্কোপি হয়ে গেছে, রোবটিক হয়ে গেছে, কিন্তু দে হ্যাভ ইনস্ট্রুমেন্টস নট মরিস বাট akin, similar, almost similar to this. So your size of wound, size of what operation you're going to do will decide your types of retractor that you're going to use. তোমার এই রিট্রাক্টরের শেপ ছোট হয়ে যায় যখন আইরিসে অপারেশন হয়, তোমার এই রিট্রাক্টরের সাইজ অন্যরকম হয়ে যায়। কিছু কিছু রিট্রাক্টর সেম হয় ফর অর্থোপেডিক্স, কিছু কিছু সেম রিট্রাক্টরস ইউজ হয় ফর গাইনোকোলজি, ফর স্পাইনাল সার্জারি। বাট because I'm in general surgery, I'm giving examples of surgeries in general surgery. ঠিক আছে, মরিস, ওকে, গুড। হুক ময়নিহ্যান্স, MOY, এটা ময়নিহ্যান্স আর্টারি, এটা ফোগার্টি ময়নিহ্যান্স রিট্রাক্টর রাইট অ্যাঙ্গেল, ওই যে ওইটা ফার্স্ট, এটা বড় করো। আমরা যখন গলব্লাডার সার্জারি করি, ফার্স্টে আমরা স্কিন, সাবকুটেনিয়াস টিস্যু, রেকটাস, মাসলস এগুলোকে রিট্রাক্ট করব, তখন আমরা কিন্তু স্মল ল্যাঙ্গেনব্যাক রিট্রাক্টর ইউজ করব। তারপরে আমরা যদি দরকার হয় we can use scissors also, no issue. নিচে যখন গেলাম প্যাক করে লিভারের নিচে দিয়ে লিভারটাকে রিট্রাক্ট করলাম উইথ ডিভার্স, ইন্টেস্টাইনটাকে নিচে করলাম উইথ ডিভার্স, রিট্রাক্টর চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। As the surgery proceeds ahead, your retractors are getting changed. When you reach the calots, পরিষ্কার হয়ে গেল, দেখতে পাচ্ছ রিট্রাক্টর এদিকে ধরে আছে, তোমার স্পঞ্জ হোল্ডার দিয়ে তুমি মিডিয়াল সাইডটাকে রিট্রাক্ট করছো, এবার ক্যালটসে পৌঁছে গেলে তখন তুমি সিস্টিক ডাক্তার সিস্টিক আর্টারিটাকে খোঁজার জন্য তুমি ব্লান্ট ডিসেকশন করবে উইথ স্পঞ্জ বা ছোট ছোট ইয়ে দিয়ে, ওই যে আমাদের প্যালেটস দিয়ে ডিসেকশন করে অ্যাডিশনস গুলোকে ছাড়াবার জন্য।
এটা সিস্টিক আর্টারি, এটা সিস্টিক ডাক্ট, এটা আর্টারি, সিস্টিক আর্টারি, এটা সিস্টিক ডাক্ট। তোমার মেইন জিনিস হচ্ছে যে কি করে সিস্টিক ডাক্ট সিস্টিক আর্টারিটাকে সেপারেট আউট করব। এই জায়গাটা তোমার ক্যালট স্ট্র্যাঙ্গল, ক্যালট স্ট্র্যাঙ্গল, তাই তো? তাহলে বেসিক্যালি ইউ হ্যাভ টু এক্সপোজ দিস এরিয়া, দিস এরিয়া, এটা গল ব্লাডার জিবি। এই জায়গাটাকে এখান থেকে তোমার সিস্টিক আর্টারিটা আসছে, ঠিক আছে? এটা তোমার কমন হিপ্যাটিক ডাক্ট, এটা কমন বাইল ডাক্ট সিবিডি। সিবিডি তে ইনজুরি যেন না হয়, আমাদের মেন আইটা মাথায় থাকবে সিবিডি ইনজুরি যেন না হয়। কোনো পোস্টেরিয়র আর্টারি, অ্যানোমালাস আর্টারি থাকলে ওটার জন্য ড্যামেজ না হয়, কোনোভাবেই আমাদের যেন ইন্টেস্টাইনস নিচে ড্যামেজ না হয়, কোনোভাবে যেন লিভার ড্যামেজ না হয়। তো আমরা লিভারটাকে সাপারেট করে দিয়েছি ডিভার্স দিয়ে, ইন্টেস্টাইনটাকে সাপারেট করেছি ডিভার্স দিয়ে, এখানে প্যাক অফ স্পঞ্জ আছে, এখানে স্পঞ্জ আছে। তারপরে তোমার এই ক্যালট স্ট্র্যাঙ্গলটা এক্সপোজ হচ্ছে। এই ক্যালট স্ট্র্যাঙ্গল সিস্টিক ডাক্ট, সিস্টিক আর্টারি একটু ওপরের দিকে আছে, ডাক্ট নিচে আছে। এখানটা তোমাকে কাটতে হবে, এই সিস্টিক আর্টারিটাকে বন্ধ করতে হবে, তাহলে এই গল ব্লাডারটা বেরোবে, তার নাম হচ্ছে কোলিসিস্টেক্টমি। তাহলে তোমার অপারেশন কমপ্লিট হলো। দেখতে হবে যে সিবিডি যেন ইন্ট্যাক্ট থাকে, কমন হিপ্যাটিক আর্টারিতে লিগেচার যেন ভুল করে না পড়ে। এইগুলোর জন্য আমরা এখানে কিন্তু অ্যাডহেশন চিপকে থাকে সবসময়, কিছুই দেখা যায় না। এই জায়গাটা ব্লক হয়ে থাকে, এখানে গল ব্লাডারটা কিছুটা দেখা যাচ্ছে, এখানে টিস্যুজ, এখানে কিছু কিছু আর্টারি ফার্টারি একটা ডাক্ট দেখা যাচ্ছে, আর এখানে একটুখানি ডাক্টের পোর্শন দেখা যাচ্ছে, আর কিছু দেখা যায় না। এই জায়গাটাকে কেয়ারফুল ডিসেকশনের নাম, ইউ আর এ গুড সার্জন। তুমি সার্জারি ভালো করছো ইফ ইউ আর এবল টু ডিসেক্ট দিস এরিয়া। যত অ্যাকিউট কন্ডিশনে করবে অপারেশন, অ্যাকিউট গল ব্লাডার, উইদিন 24 আওয়ার্স তোমার স্টোন ঠিক আছে বেরিয়ে যাবে। যত দেরি করবে 7 days 10 days ওখানে অ্যাডিশন চিপকে আছে, ইনফেকশন। এই রিজলভিং ইনফ্লামেশন পরে নেক্সট তুমি অপারেশন করতে হয় আফটার 6 weeks। মাঝখানে যারা অপারেশন করে তারা দে আর ওয়ার্কিং এ হাই রিস্কে, কারণ কি অ্যাডিশন গুলো সবের মধ্যে সব চিপকে আছে, কিছু বুঝতে পারবে না, আইসোলেট করা যাবে। এই ইনস্ট্রুমেন্টটা ময়নিহান্স রিট্রাক্টর ব্লেড, দে হেল্প ইউ ওইটা হুক করে বেরিয়ে আসার জন্য। ডাক্ট তো ওই অ্যাডিশনস গুলো ওই প্যালেটস দিয়ে দিয়ে আমরা সাপারেট আউট করার পরে টিউবুলার স্ট্রাকচারস গুলো যখন দেখি তখন অল্প অল্প করে ক্লিয়ার করার পরে মনে হচ্ছে এটা হতে পারে। স্লোলি নিগোশিয়েট ডাক্টটাকে সাপারেট আউট করার জন্য। কমন হিপ্যাটিকটা আলাদা, ওখানে টাচ করবো না, ওটা রাইট অ্যাঙ্গেল ফোর্স আপ হলে আরো বেশি ভালো হয়। এই যে রিট্রাক্টর ব্লেড সাপারেট আউট করো ডাক্টটাকে আলাদা। তারপরে একটা থাকে ওটার মধ্যে হোল করা থাকে, এই যে টিপে ওটার মধ্যে থেকে লিগেচার্স ঢুকিয়ে আমরা বেরিয়ে আসি। তাহলে হুক করা হয়ে গেল, লিগেচার পড়ানো হয়ে গেল, তারপরে টাই আউট করে দেব। হোল থাকে টিপে যদি। সো বেসিক্যালি ইউ ক্যান ইউজ ইট ইন, যখন ইউরেটার সেপারেট করবে ইউ ক্যান ইউজ, ফ্যালোপিয়ান টিউব সেপারেট করবে ইউ ক্যান ইউজ। মানে টিউবুলার স্ট্রাকচারস গুলোকে অ্যাডিশনস থেকে বার করার পরে when you are very clear যে আমাকে ওখানটাকে বার করে এনে এবারে হোল করে ক্যাথেটার করতে হবে, ফোলিস ক্যাথেটার, ফোগাটিস ক্যাথেটার, কিছু একটা ঢোকাবো, তারপর বেরিয়ে আসবো, তখন এইসব জিনিসগুলো তোমার টিউবুলার স্ট্রাকচারস। গট ইট? বুঝতে পারছো? তাহলে কোলিসিস্টেক্টমি অ্যাকিউট স্টেজ উইদিন 24 আওয়ার্স অপারেশন করা উচিত, ইয়া ফির ওয়েট টিল 6 weeks টিল অল দ্য অ্যাডিশনস গোজ অ্যাওয়ে। এরপরেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্কারিং থাকে, ডেন্স অ্যাডিশনস থাকে, করতে অসুবিধা হয়, বাই মিস্টেক উই ইনজিওর সিবিডি, বাই মিস্টেক উই ইনজিওর কমন হিপ্যাটিক, তখন আবার টি টিউব দিয়ে আবার রেখে দিতে হয়। গট ইট?
বুঝতে পারছো ইন্টারেস্টিং লাগছে? শুধু ইনস্ট্রুমেন্ট পড়লে তো একদম বাজে লাগবে, এই জন্য অপারেশন দিয়ে দিয়ে বোঝালে একটু কিছু বুঝতে পারবে, মাথায় থাকবে। আমরা কি কি অপারেশনস দেখে নিলাম? অ্যাপেন্ডিক্স দেখিনি, হার্নিয়াটা দেখলাম, প্রস্টেট কিছুটা দেখলাম, গলব্লাডার কিছুটা দেখলাম। অ্যাপেন্ডিক্সে মানহ্যান্সের কোনো রোল নেই, ব্যাপক খ্যাপকক দিয়ে হয়ে যাচ্ছে। তো এতগুলো টাইপস অফ অপারেশন দেখলাম, এরপরে আরো আছে। intestinal clamp, intestinal clamp, হ্যাঁ এই ক্ল্যাম্পগুলোর মধ্যে সেরেশনস থাকে, সেরেশনস লম্বা লম্বা, একটু বাঁকানো থাকে, এগুলো কাটার শার্প এজ থাকেই না। এগুলোতে ইন্টেস্টাইনাল লিউমেন্স গুলোকে আমরা এমন ভাবে কাছে আনি যেন রিসেকশন করতে পারি, অ্যানাস্টোমোসিস করতে পারি, আমরা ঘুরিয়ে বেঁকিয়ে দিই। দেখাচ্ছি, I don't have anything else but to use my tool. Suppose these are groups of it. Okay? You want to do analysis, side by side analysis. You want to এমনি ক্লাম্প করতে বলছো আছে, এমনি করে ক্লাম্প করো, then you make decisions. তারপরে look at analysis. আপনি পেপারটা তারপরে there will be result. That is side to side analysis. এমনি করে যখন করছো তখন একটা নিয়ম এমনি করে করেছে আর একটা নিয়ম কাটা হয়ে গেছে, এবার এমনি করে সাইড করে নিয়ে কাটা অ্যানালাইসিস এন্ড টু এন্ড আইসোলেশন স্টাডি করা আর প্রেসক্রিপশন স্টাডি। আইসোলেশন অ্যাকশন ডিফারেন্স যাচ্ছে অ্যাক্টিভ অপোজিট সাইড যাচ্ছে, তো ওগুলো আলাদা জিনিস না, বেশি এই নিয়মগুলোকে সাইড সেম সাইজে আমরা যদি চিটেল স্টাডি অ্যানাস্টোমোসিস করতে পারি, চিটেলস কাট। এইগুলো কেন আমার বলতে ভালো লাগছে, বিকজ আই হ্যাভ ডান ইট। আমি যদি না করতাম আমি বলতে পারতাম না। আর এগুলো রাত্রিবেলার দিকে রাত 2-2-2:30 অবধি অবস্ট্রাকশন নিয়ে এসছে, ক্যান্সার হয়ে গেছে, গ্রোথ হয়ে গেছে। ইউ হ্যাভ টু টেক আউট দ্য হোল গ্রোথ। আমরা গ্রোথ বার করে রিসেকশন যখন করব, রিসেকশনের পরে আমরা অ্যানাস্টোমোসিস করব। রিসেকশনের আগে এটার কাজ আছে আর রিসেকশনের পরে অ্যানাস্টোমোসিসের সময় কাজ আছে। কিন্তু তার আগে তোমার ওমেন্টাম, মিজেন্ট্রি, এইগুলোকে ব্লাড ভেসেলস গুলোকে সব দেখতে হয়। ওমেন্টামটাকে উপরে উঠিয়ে দেব, মিজেন্ট্রিক ভেসেলস গুলোকে লাইগেট করব, তবেই যে আমার ইন্টেস্টাইনটাকে তুমি কেটে বার করতে পারবে। এটা আর্কেড, মিজেন্ট্রিক ভেসেলস এর আর্কেড অফ ভেসেলস। এইগুলো সব জালি জালি মতন আছে, তুমি अगेंस्ट লাইট উইল সি কোন কোন ভেসেলস মিজেন্ট্রিতে বাঁধতে হবে, তাহলে তোমার এই জায়গাটা ফ্রি হলে তবে তুমি সেখানটা অ্যানাস্টোমোসিস করতে পারবে। সো अगेंस्ट লাইট আমরা দেখতাম মিজেন্ট্রি ফাঁকা ফাঁকা যে জায়গাটা আছে আর্টারি দিয়ে খুলে ওখানটা সিল্ক দিয়ে টাই করতাম, তবে ওই জায়গাটা ফ্রি হয়ে গেল। এবারে ওই ক্ল্যাম্প গুলোকে দিতাম,
তারপর ক্ল্যাম্প দেওয়ার পরে আরেকটা আছে ফোরসেপস, দেওয়ার পরে we will cut it, we will cut the intestines, flush or leave a tissue. সাপোজ গ্রোথটা এখানে আছে, ইন্টেস্টাইনাল গ্রোথটা এখানে আছে, আমাকে এই জায়গা থেকে এই জায়গাটা বাদ দিতে হবে, এই জায়গাটা পুরো বাদ দিতে হবে, আমাকে এই জায়গাটা রাখতে হবে, তাহলে আমাকে এই জায়গাটা বেঁধে বেঁধে এই জায়গাটাকে ফ্রি করে নিয়ে তবে আমি রিসেকশন অ্যানাস্টোমোসিস করব। प्रशांत सिंह तुम तो बोर हो गए, रुको, ऐसा नहीं होगा। ये हर इंस्ट्रूमेंट से इतना लगाव तभी हो सकता है, you will love your instruments when you are successful in your operations, only then you will love your instruments. जब पहुंच जाते हो कहीं पे तब तो तुम बाइक को लाइक करते हो ना, अपने बाइक को, मोटरसाइकिल को, जब तक पहुंचोगे नहीं तो गाड़ी तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो मैं अपने इंस्ट्रूमेंट से इसलिए मुझे लगाव है क्योंकि इन्होंने मुझे देर रात मुझे हेल्प किया है, इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को बचाया है जिनको कोई होप नहीं था। हमने ऑपरेशन किया, फिर उसके बाद हम 5-फ्लोरेसेल चलाते थे, दवाइयां देते थे, केमोथेरेपी देते थे, पेशेंट अच्छा रहता था। और वो फॉलोअप के लिए आते थे तो हम इंसिशंस देखते थे, हम देखते थे कि आगे का जगह उसका एनास्टोमोसिस अच्छा हुआ कि नहीं, वो मोशन अच्छे से कर पाता है या नहीं। यूजुअली कोलोस्टोमी की जरूरत होती है, ইন্টেস্টাইনাল অপারেশনস করার পরে রেস্ট টু দ্য পার্ট, ওই জায়গাটাকে তুমি হিল করার জন্য টাইম দেবে, তার প্রক্সিমালি তুমি একটা কোলোস্টমি করে ইন্টেস্টাইনটা বার করে দেবে। আমি তোমাদের ক্লাসেস ফর কোলোস্টমিস নিইনি, কোলোস্টমি, ট্রাকেস্টমি, থ্রাকোস্টমি কিছু নিইনি, ওকে, কখনো মনে করিও আমি এগুলো নিয়ে নেব। সো এই যে ইন্টেস্টাইনাল ক্ল্যাম্পস গুলোর মধ্যে সেরাশনস দেওয়া আছে পাতলা 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 পাতলা, এগুলো ইন্টেস্টাইনস কে হার্ম করে না কিন্তু হোল্ড করে স্টেডিলি। আমাকে এতগুলো কাজ করতে হবে, সেলাই দিতে হবে, স্টেপলিং করতে হবে, বা কিছু জিনিস দিয়ে নোংরা বার করতে হবে। আমি ভোপালে পড়তাম, ওখানে প্রচুর ওয়ার্ম ইনফেস্টেশন হয়, ওয়ার্মস এত দলা দলা, নাকের থেকে বেরোচ্ছে, মুখের থেকে বেরোচ্ছে, পায়খানা থেকে বেরোচ্ছে, তো এত ওয়ার্মস হতো আর পেট অবস্ট্রাকশন। তো রিসেকশন অ্যানাস্টোমোসিস করে আমাদের ওয়ার্মস রিলিজ করতে হয়েছে, ওয়ার্মস পুরো খারাপ করে দিচ্ছে, প্রি গ্যাংগ্রিনাস কন্ডিশন। আমরা ওয়েট করবো ইন্টেস্টাইনটাকে রিভাইভ করার জন্য। কি করে ইন্টেস্টাইনটা রিভাইভ করে? গরম জল দিয়ে দিয়ে ওয়েট করি যে প্রি গ্যাং, যখন দেখবো যে না কালার চেঞ্জ হচ্ছে না, ব্লাড সার্কুলেশন আসছে না, পিন দিয়ে প্রিক করলে ব্লিডিং হচ্ছে না, ইউ নো ইউ হ্যাভ টু ডু ইয়োর অ্যানাস্টোমোসিস, গ্যাংগ্রিনে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। গট ইট? অবস্ট্রাক্টেড ইনগুইনাল হার্নিয়া, তোমাকে ইন্টেস্টাইনের মধ্যে ছিল অনেকক্ষণ, 48 আওয়ার্স 72 আওয়ার্স পরে পরে লোকেরা আসে এত বড় বড় হার্নিয়া নিয়ে, ইন্টেস্টাইনস গুলোকে নিয়ে তুমি তাহলে ওই জায়গাটাকে রিসেকশন, তখনই তোমার এই ইন্টেস্টাইন ক্ল্যাম্পস লাগবে, and it is a long operation. এখন এসে গেছে কার্ট্রিজ, ইউ অ্যাপ্লাই স্টেপলার্স, স্টেপলার্স দিয়ে, তখন স্টেপলার ছিল, ইউ হ্যাভ টু লার্ন অ্যাবাউট দিস। গট ইট? বুঝতে পেরেছো? রাইট অ্যাঙ্গেল ফোরসেপ কি আছে দেখ, অনেক টাইপস এর রাইট অ্যাঙ্গেল, এটা ভুলবে না তো। এই ইনস্ট্রুমেন্টটা হচ্ছে এইরকম দেখতে, ইন্টেস্টাইন, পাতলা পাতলা সেরেশনস, এটা স্ট্রেট, এটা স্ট্রেট আছে, এটা কার্ভড আছে, কার্ভড হয়, স্ট্রেট হয়, ইউজুয়ালি কার্ভ দিয়ে আমরা কাজ করি। ইন্টেস্টাইনটাকে টার্ন করে দিতে হয় যেন লিউমেন গুলোকে কি ধরনের কাজ করাতে চাইছি। আরো বলবো? আরো বলবো না? ইটস ওকে। ঠিক আছে, রাইট অ্যাঙ্গেল কোনটা এসছে? এইগুলো এসছে, সার্জিক্যাল রাইট অ্যাঙ্গেল, ওকে। এটা মোটামুটি দেখতেই পাচ্ছ, এগুলো তোমার ময়নিহ্যান্সের মতন তো না, ল্যাঙ্গেনব্যাক্সের মতন, মরিসের ছোট মতন, আর সিজারনিসের দুপাশে দুটো থাকে, এটা ল্যাঙ্গেনব্যাকের মতনই দেখাচ্ছে। তো যদি কিছুই না মনে থাকে তাহলে এইগুলোই রাইট অ্যাঙ্গেল, কিন্তু এগুলো ভ্যারাইটিস হতে পারে।
এইগুলো সার্জারিতে ইউজ হয় না, কিন্তু এটা কেউ রাইট অ্যাঙ্গেল বলছে। মোটামুটি ওই টাইপের এগুলো, কিছু যদি নাম মনে না থাকে ইউ উইল সে রাইট অ্যাঙ্গেল ফোরসেপ। কিন্তু আই উইল টেল ইউ রাইট অ্যাঙ্গেল ময়নি হ্যান্ডস হয়, রাইট অ্যাঙ্গেল ফোরসেপসে টিস্যু মতো হয়, ওটা দিয়ে হুক করে আমরা বার করি সিস্টিক ডাক্ট, সিস্টিক আর্টারি, ওটার মধ্যেও সুতো পরিয়ে আমরা সুতো পড়াতে পারি রাইট অ্যাঙ্গেল ফোরসেপস দিয়ে। ক্যান ইউ নট ডু? আমরা সুতো পরিয়ে সুতো বার করে নিতে পারি তো। এইগুলো কেন ইউজ করতে হয়? ডেন্স অ্যাডহেশনস এর জন্য। যখন টিউবুলাস দেখতে পাচ্ছ, আইডেন্টিফাই করতে পারছি গল ব্লাডারের মধ্যে যাচ্ছে, মানে এটা সিস্টিক পাক্কা। আইডেন্টিফিকেশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। আর্টারি কোনটা, ডাক্ট কোনটা, ভেইন কোনটা, লিম্ফ নোডস কোনটা, লিম্ফ্যাটিক্স কোনটা, তো তখনই রাইট অ্যাঙ্গেল ফোরসেপস দিয়ে সিল্ক পরিয়ে বার করে নাও। যদি একদম কিছু নাম না মনে থাকে তাহলেই তোমরা, না হলে তো মরিস জানো, সিজারনিস জানো, ল্যাগেনব্যাক জানো, লিভার্স জানো, বালফোর্ড জানো, মরিস জানো, আর ময়নহ্যান্স জানো। ঠিক আছে, গট ইট? এই কটা অপারেশন কি একটু ভালোবেসে যদি নাও, রিসেকশন অ্যানাস্টোমোসিস অফ ইন্টেস্টাইনস, ভালোবাসতে শেখো যদি সিস্টেকটমি, প্রস্টেটেক্টমি, ভালোবাসতে শেখো যদি কোলিসিস্টেকটমি, অ্যাপেন্ডিসেক্টমি অ্যান্ড হার্নিওটমি, ডান। ঠিক আছে, ইউ উইল ফল ইন লাভ ইফ ইউ ওয়ান্স আর পেশেন্ট ভালো হচ্ছে, if you see that, then you will fall in love with the instruments. তো জুলস রিট্রাক্টর ছোট্ট মতন এইটুকুনি, কিন্তু তুমি ইনসিশন দিয়ে দিলে, নেক ইনসিশন, তারপরে ওটা লাগিয়ে দিয়ে নেকটা খোলা, ওটা পুরো উনটা স্ট্র্যাপ মাসলস এর একদম খুলে রাখবে ফর আওয়ার্স টুগেদার। স্ট্র্যাপ মাসলস গুলোকে কাটতে হয় না, ইনভেস্টিং লেয়ার অফ ফেশিয়া থেকে কেটে, তবেই যে আমরা মিডল থাইরয়েড ভেন, সুপিরিয়র থাইরয়েড ভেন, আর তো জুলস রিট্রাক্টর একদম এইটা এখান থেকে জাবলিস বোঝায় কি বলে, এটাকে জাস্ট ঘুরিতে হয়, এটা আলাদা দূরে চলে যাবে, এটা দূরে চলে যাবে, এটা দূরে চলে যাবে, তোমার উন্ডটা এটার ভেতরে তুমি অপারেশন করতে থাকো। এটা স্ট্র্যাপ মাসলস গুলোকে ভেতরে ঢুকিয়ে তুমি সেপারেট করে দাও, নিয়ে থাইরয়েড অপারেশন করো। রিট্রাক্টর, থাইরয়েডেক্টমি তো অপারেশন করতে হয়েছে না তোমার থাইরয়েড, এই যে দেখিয়েছি ছোট্ট মতন, ওইগুলো স্কিনের মধ্যে আটকে দাও, স্কিন স্ট্র্যাপ মাসলটাকে খুলে রাখবে ফর আওয়ার্স টুগেদার, ইউ ডু ইউর অপারেশন। থাইরয়েডেক্টমি প্রসিজারের স্টেপস গুলো বলো, অপারেশনের জানো? থাইরয়েডেক্টমি অপারেশনের স্টেপস গুলো মনে আছে? কার মনে আছে? না হলে আমিও পড়াবো না। এগুলো তো পড়তেই হবে বাবা, থাইরয়েডেক্টমি পড়তেই হবে। থাইরয়েডেক্টমি, অ্যাপেন্ডিসেক্টমি, হার্নিওটমি, এগুলো অপারেশন, কোলিসিস্টেক্টমি আসবে পরীক্ষায়। তোমরা জানো না? অপারেশনস গুলো পড়ো, স্টেপস গুলো পড়ো, ইনস্ট্রুমেন্টস ইউজ টু পড়ো, অসুবিধা হলে আমি তোমাদের পড়িয়ে দেবো।